والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت دنیا میں جو حالات مسلمانوں پر پیش آ رہے ہیں، بعض حالات تو وہ ہیں جو سب کے ساتھ ہیں، اور بعض حالات وہ ہیں جو خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر حالات بھی دو قسم کے ہیں۔ بعض مصیبتیں آسمانی ہیں، قدرتی ہیں، اور بعض مصیبتیں دنیاوی اور انسانی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں پر حالات کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے۔ علماء نے تفصیل سے لکھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص رحم کا معاملہ کیا ہے۔ رحم کا معاملہ کس طرح سے اللہ نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس لہا عذاب فی الآخرہ، اس امت کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس امت پر آخرت میں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ وعذابها فی الدنیا، اور اس امت کا عذاب زیادہ تر دنیا میں ہوگا، اور وہ عذاب فتنوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، قتل و غارت گری کی شکل میں، اور بھی بہت سی مصیبتوں کی شکل میں ہوگا۔ وعذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل او کما قال علیہ السلام۔ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور امتوں کی گرفت ہوگی ویسے اس امت کی گرفت نہیں ہوگی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ سخت قسم کا عذاب نہیں ہوگا، ایک مطلب یہ ہے کہ عذاب ہوگا لیکن بہت لمبی مدت کے لیے عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، جن کا عقیدہ ہی بگڑ جائے اور ایمان ہی خراب ہو جائے تو اور بات ہے۔ عقیدہ صحیح و سالم ہے، ایمان محفوظ ہے، اعمال کی وجہ سے
اللہ کا جو عذاب آیا کرتا ہے وہ عذاب اللہ تعالی زیادہ تر دنیا میں دیں گے اور آخرت میں معاف فرمائیں گے. لہذا دنیا میں جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں ان مصیبتوں کو سمجھنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں پر، اہل ایمان پر اور اہل ایمان میں بھی جو جتنے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کی پکڑ زیادہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اللہ تعالی کس طرح سے مسلمانوں کی گرفت کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں نوف بکالی سے. ان سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص مچھلیوں کے شکار کے لیے دریا کے کنارے گئے اور ایک مسلمان تھا، دوسرا کافر تھا. کافر دریا میں اپنا جال ڈالتا تھا تو ہر مرتبہ اپنے معبودوں کا نام لے کر جال ڈالتا تھا. جب بھی جال ڈالتا تو اپنے معبودوں کا نام لیتا اور ہر مرتبہ اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا واپس آتا. اور ادھر مسلمان کا حال یہ تھا کہ جب بھی جال ڈالتا اور اللہ کا نام لیتا لیکن کوئی مچھلی اس کے جال میں نہیں آتی، جال خالی ہاتھ واپس آتا. حتیٰ کہ شام ہوتے ہوتے اس کے جال میں ایک مچھلی آ گئی. تھوڑی اسے خوشی ہوئی، لیکن جو ہی وہ جال سے نکال کر اپنے تھیلے میں مچھلی ڈالنے لگا وہ مچھلی بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر واپس دریا میں چلی گئی. بالآخر صبح سے شام تک اللہ کا نام لیتا رہا، خالی ہاتھ اور خالی جھولی گھر گیا. اور ادھر صبح سے شام تک اپنے باطل معبودوں کا نام لیتا رہا اور جال بھرا ہوا، تھیلا بھرا ہوا گھر خوشی خوشی واپس گیا. مومن کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو تعجب ہوا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، جو آپ کا نام لیتا ہے صبح سے شام تک کوئی مچھلی اس کے تھیلے میں نہیں آتی، اور ادھر آپ کا جو باغی اور نافرمان ہے خوشی خوشی جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بلایا اور کہا کہ دیکھ اس بندے کا جنت میں کیا مقام ہے. جنت میں اس کا جو مقام ہے اس کو دیکھ لے، اور جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا اور اپنے اس مقام کو دیکھے گا اور اپنے اس مقام میں جا پہنچے گا تو پھر ماضی میں دنیا میں جتنی تکلیفیں ہوئی تھی کوئی تکلیف اسے یاد نہیں رہے گی اور ساری تکلیفیں بھول جائے گا. اس قدر عظیم الشان مقام ہم اسے عطا کریں گے کہ وہ اس کو پا کر کوئی اور مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھے گا. پھر اللہ نے اس فرشتے کو اس کافر کا مقام بھی جہنم میں دکھایا، جس کا جال ہمیشہ بھرا ہوا واپس آتا تھا. اس کا مقام دیکھ، اب وہ شخص جو ہی جہنم میں جائے گا اور اپنا برا ٹھکانہ اسے حاصل ہوگا تو دنیا کی ساری خوشیوں پر پانی پھر جائے گا، مٹی پڑ جائے گی، کچھ نہیں رہے گا. کیا اتنی ساری
इतनी सारी बड़ी मुसीबत को देखकर उसको पुरानी खुशी याद रह सकती है। तो फरिश्ते ने कहा सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह आप अहकमुल हाकिमीन हैं, आपका हर काम हिकमत के साथ और मसलिहत के साथ होता है। इस वाकया से समझ सकते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ और खास बंदों के साथ क्या मामला करना चाहते हैं, क्यों आजमाइश में डालते हैं और हर तरफ से परेशानियां क्यों घेरती हैं, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब मुसलमान दुनिया में हर तरफ से मुसीबत का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। एक तो उसकी वजह वही है जो खुतबे में आयत पढ़ी गई, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि बर और बहर में दुनिया दो हिस्सों का नाम है कि एक हिस्सा खुश्की का है और एक हिस्सा तरी का है। तो इससे मुराद पूरी दुनिया है, पूरा आलम है। जिसे कहा जाता है मशरिक से मगरिब तक, तो इसमें शिमाल से जुनूब तक भी दाखिल होता है। तो बर और बर कहने से मतलब होता है पूरी दुनिया। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी, पूरी दुनिया में फसाद बरपा है, फसाद बरपा है। बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों ने जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों की वजह से। अलग से अल्लाह ने अपनी तरफ से कोई मुसीबत नहीं डाली। बिमा कसबत ऐदिन नास, फसाद बरपा हो गया और वजह लोगों ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और गुनाह किए हैं, आमाल बद किए हैं, अखलाक खराब किए हैं। लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला क्यों पकड़ करते हैं, फसाद क्यों जाहिर हो गया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह कहते हैं ताकि उनकी बदअमलियों का कुछ मजा चखाएं। बअज़ल्लज़ी अमिलू, थोड़ा सा मजा चखाएं, लअल्लहुम यरजिऊन। और यहां भी अल्लाह की रहमत ही है, अल्लाह ये चाहते हैं कि वापस आ जाए। थोड़ी सी तकलीफ हो, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, या जमीन में धंसने का वाक़या आ जाए, सूरतें बदलने का वाक़या हो जाए, आसमान से पत्थर बरसने की कोई परेशानी आ जाए, ये सारी परेशानियां इसलिए अल्लाह की तरफ से आती हैं ताकि वो वापस आ जाए और अल्लाह के घर आकर अल्लाह को मनाने वाले हो जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला का और कोई मकसद नहीं होता। लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह सारे गुनाहों पर पकड़ते नहीं हैं, बाज़ गुनाहों की सजा देते हैं और अक्सर गुनाहों को माफ करते हैं। और ये बात अल्लाह ताला 25वें पारे में फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है, जो भी मुसीबत पहुंचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। और अल्लाह बहुत से गुनाहों को तो खुद ही माफ कर देते, वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाहों को अल्लाह खुद ही माफ कर देते हैं। सिर्फ बाज गुनाहों पर अल्लाह पकड़ते हैं और उस पकड़ का हाल हमारे सामने है कि कैसी आफत मचती है और लोग परेशान होते हैं, चीखो पुकार करते हैं, जबकि बाज ही गुनाहों पर अल्लाह की पकड़ हुई है। अल्लाह ताला सूरह यासीन से पहले जो सूरत है उसके आखिरी आयत में फरमाते हैं, वलयुआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। और अगर अल्लाह लोगों की पकड़ करे उनके सारे गुनाहों पर, यानी अल्लाह अक्सर माफ कर देते हैं, सिर्फ बाज गुनाहों पर पकड़ते हैं। और अगर अल्लाह गिरफ्त करना चाहे, वलयुआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, और अगर अल्लाह लोगों की बुराइयों पर गिरफ्त करे,
पकड़ना शुरू करे मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, तो पूरी रूए जमीन में कोई भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह सबके सबको तहस तहस कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी लाज रखे और उसकी वजह से बाकी रखे। अल्लाह अपने रहम और करम की बुनियाद पर बहुत से गुनाहों को यूं समझिए 90% गुनाहों को अल्लाह यूं ही माफ कर देते, अपनी मेहरबानी से माफ कर देते हैं। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। वो रहमान है, रहम करने वाले हैं। तो उसकी रहमत का असर ये है कि 90% गुनाहों को तो अल्लाह खुद ही माफ कर देते, बाकी ज्यादा से ज्यादा 10% अल्लाह की पकड़ आती है और उस पकड़ को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा जहां भी जो मुसीबतें आती हैं, फितने आते हैं, हर एक को अल्लाह की तरफ से समझना चाहिए। शेख सादी फरमाते हैं अस खुदा दा खिलाफ दुश्मनो दोस्त के दिले हर दू दर तसर्रुफ उस्त, कि दोस्त की दोस्ती दुश्मन की दुश्मनी अल्लाह ही से समझ। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी दोस्त दोस्ती नहीं कर सकता, दुश्मन दुश्मनी नहीं कर सकता। दोस्त की दोस्ती और दुश्मन की दुश्मनी अल्लाह ही से समझता है अक्लमंद, इसलिए कि दोनों के दिल अल्लाह के कब्जे में है, दोनों के दिल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहते हैं तो दोस्ती होती है, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं, अल्लाह चाहते हैं तो दुश्मनी करने वाले दुश्मनी करते हैं और आकर मुकाबला करते हैं। लिहाजा हमारे खिलाफ ये लोग ऐसे ही मैदान में नहीं आ गए, हुकूमत यूं ही मैदान में नहीं आ गई। हमारे खिलाफ जो एक बहुत बड़ा जाल बिछ गया है, बिछाया जा रहा है, ये यूं ही नहीं हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह की मर्जी हुई, उसी मर्जी का ये असर है। तो अब इलाज भी एक ही है कि जिसके फैसले से मुसीबत आई है उसी के कदमों में जा गिरें, उसी के कदमों पर सजदा करें, उसी को मनाएं, उसी के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, तो वही उन मुसीबतों को दूर कर सकता है। और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं, कोई इलाज है ही नहीं। वरना अल्लाह ताला काफिरों को नवाजने पर आए तो अल्लाह ताला यूं नवाजेंगे कि मुसलमानों को ईमान पर बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। आज काफिरों का हाल बहुत अच्छा है और ये खुद कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखना चाहते हैं, इसलिए कि उनके लिए आखिरत नहीं है, बस उनके लिए दुनिया है। और मुसलमानों के लिए आखिरत है, मुसलमानों की दुनिया आगे पीछे होती रहेगी। अल्लाह रहीम है, करीम है। 25वें पारे में अल्लाह कहते हैं वलौला अन यकूनन नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। फरमाते हैं और अगर सारे लोग एक ही जमात ना हो जाते, सारे लोग एक ही जमात, एक ही उम्मत यानी उम्मत काफिरा ना बन जाते, खौफ है कि सारे लोग दीन छोड़ बैठे, इस्लाम से दूर चले जाएं। अगर ये खौफ ना होता, ये बात ना होती, इसका अंदेशा ना होता, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, खुद अल्लाह कह रहे जो रहमान के साथ कुफ्र कर रहा है हम उसके घर को लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम, उनके घरों को यूं बनाएंगे कि उनकी छतें, उनकी सीढ़ियां चांदी की होंगी। लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, चांदी की छतें होंगी और चांदी की सीढ़ियां होंगी। वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन, और उनके घरों के शानदार दरवाजे होंगे सोने के, चांदी के, और मसेहरियां होंगी, चारपाई होंगी शानदार जिन पर टेक लगाएंगे।
यत्तकीन ज़ुख़रुफ़ा, और आसाइश की, राहत की सारी चीजें होंगी काफिरों को। लेकिन फिर अल्लाह फरमा रहे वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, याद रखो यकीनन ये सब दुनिया में फायदा उठाने की चंद दिन की चीजें हैं। काफिरों को देते और सब कुछ दे डालते, और याद रखो कि चंद दिनों की दुनिया है। और आखिर में फरमाया कि बेहतरीन अंजाम तो अहले तक़वा का है, मुत्तक़ियों का है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि लोगों का ईमान फितनों में पड़ जाएगा, आजमाइश में हो जाएगा, लोग उनको देख देख कर ईमान छोड़ चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने ऐसा मामला नहीं किया। मुसलमानों को भी अल्लाह दे रहे हैं और खूब दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपना अंजाम खराब कर रहे हैं। इसलिए ये जो आफतें आ रही हैं, अभी केरला में एक बड़ी मुसीबत आई कि कोई दूर दूर तक तसव्वुर नहीं था कि रातों रात इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इससे पहले तुर्की में ज़लज़ला आया, और दुनिया का नक्शा उठाकर देखें कितनी जगहों में कहीं ज़लज़ला, कहीं सैलाब, कहीं कुछ आ रहा है। और हम ये समझते हैं अल्लाह हमको माफ करे, जहां भी आया इत्तिफाक से आया है और यहां कुछ नहीं आएगा और यहां कुछ होने वाला नहीं है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है। अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के हुजूर अपने आप को रोक कर, गिड़गिड़ा कर, अपने आप को अल्लाह के हुजूर मनवा कर अपने गुनाहों को माफ कराएं। देखिए, दुनिया में मुसीबतें मुख्तलिफ तरह से आती हैं कि बाज़ हदीसों में आता है कि मुसीबतें अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की मेहरबानी होती है, और बाज़ हदीसों में आता है कि मुसीबतें गुनाहों की वजह से आती हैं, और बाज़ हदीसों में यह आता है कि मुसीबतें अल्लाह का कहर और उसका अजाब है। ये तीन तरह की हदीसें हैं। अब मुसीबतें जो आई हुई हैं अल्लाह का कहर माने, या अपने गुनाहों की वजह से माने, या अल्लाह की रहमत माने, कौन सी चीज होगी? हदीसों में तीनों बातें आई हुई हैं। और उलमाए किराम परेशान रहे हैं इसको कैसे हल किया जाए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका हल बताया है और बेहतरीन हल बताया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ने जो हल बताया है उसे इब्ने जौजी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सफ़वतुस सफ़वा में नकल किया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि देखो, बास मुसीबतें अल्लाह का कहर होती हैं और बास अपने गुनाहों की वजह से गुनाहों की सजा होती है। यानी खुद इंसान ने उनको कमाया है, मुसीबत आ गई। और बाज मुसीबतें वो हैं जो अल्लाह की रहमत होती हैं। फरमाया हजरत जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, लोगों की तीन हालतें हैं। बाज वो हैं जो गुनाहों से दूर रहते हैं और इंतहाई पाकीज़ा तक़वा की जिंदगी गुजारते हैं। मुसीबतें उन पर भी आती हैं और ज्यादा आती हैं। हदीस में आता है, अशद्दुल बलाई अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि सबसे ज्यादा बलाएं अंबिया पर आती हैं, फिर दर्जा बदर्जा अंबिया पर ज्यादा बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, फिर दर्जा बदर्जा जो अंबिया से करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं, इस तरह से मुसीबतें नाजिल होती हैं। एक तो अंबिया कराम और अहले तक़वा का है, और दूसरे वो हैं जो आम मुसलमान हैं जो अक्सर नेक रहते हैं, और तीसरे काफिर लोग हैं और इंतहाई सख्त गुनहगार लोग हैं जिनका मस्जिद से, इस्लाम से
برائے نام رشتہ اور تعلق رہتا ہے۔ حضرت جیلانی فرماتے ہیں کہ انبیاء پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور عام مسلمانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے کفارہ بن کر آتی ہیں، یعنی مصیبت آتی ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب یہ کافروں پر، سخت گنہگار لوگوں پر مصیبت آتی ہے قہر بن کر۔ حضرت جیلانی نے یہ حل فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو یہ جو 3 حالتیں ہیں اس کی 3 علامتیں ہیں۔ انبیاء کرام ان کے حق میں رحمت ہے، اس کی علامت اور ہے۔ عام مسلمان جو نیک ہیں ان پر مصیبت آتی ہے، ان کے حق میں علامت اور ہے۔ کافروں کے حق میں، گنہگاروں کے حق میں مصیبت کی علامت اور ہے۔ فرمایا کہ جب مصیبت کافروں پر آتی ہے اور سخت گنہگاروں پر، ان کا حال دیکھو، وہ اس وقت اللہ پر اور اس کی تقدیر پر سخت غصہ نکالنے والے ہوں گے، شکایت کرنے والے ہوں گے کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، کیا اللہ کو ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ ایسی مختلف باتیں ہوں گی، اللہ کی تقدیر پر وہ غصہ نکالنے والے، غصہ کرنے والے ہوں گے۔ سمجھ جاؤ ان کے حق میں جو مصیبت نازل ہوئی ہے اللہ کا قہر ہے، یعنی دنیا بھی گئی آخرت بھی جائے گی، اللہ کا قہر ہے۔ اور عامت المسلمین جو نیک ہیں، گناہ کرتے ہیں، فرمایا ان کے حق میں کفارہ ہیں، یعنی اللہ بطور سزا مصیبت دیتے ہیں اور مصیبت کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عام مسلمان صبر کرے، خاموشی سے اس کو جھیل لیں، برداشت کر لیں، صبر کر لیں، تو یہ علامت ہے کہ کفارہ ہے۔ اور انبیاء کرام کا عجیب حال ہے، اور جو ان سے قریب ہیں مصیبت آتی ہے نہ صرف صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے، چاہے بڑی سی بڑی آزمائش ہو جائے، بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، وہ ایسے مضبوط ٹھہرے رہتے ہیں جیسے ان کے قدم پہاڑ کی طرح ہیں، بالکل ٹلتے نہیں۔ اللہ تعالی رحمت کے طور پر مصیبت نازل کرتے ہیں اور اللہ ان کا درجہ بڑھاتے ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں جو مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں اور جگہ جگہ آفتیں آ رہی ہیں، آسمانی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، یہاں ہم کو سوچنا چاہیے اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کو فکر مند ہو کر ان سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اللہ والے بنے، ہم مسجد والے بنے، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ جو پکڑ کر رہے ہیں، اللہ سے 100% رجوع ہو یا جتنا بھی رجوع ہو جائے اللہ اسے قبول کر لیں گے، آفتیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ابو العباس ابن المسروق رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ یمن کے ایک دریا کے پاس ایک شخص مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گیا، اور اس کے ساتھ چھوٹی سی اس کی بچی بھی تھی، اور وہ شکار کر کے مچھلیوں کا اپنے تھیلے میں مچھلیوں کو ڈال رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب اس نے تھیلے میں دیکھا تو کوئی مچھلی نہیں تھی، ادھر وہ تھیلے میں مچھلی ڈال رہا تھا، ادھر اس کی بیٹی تھیلے سے نکال کر دریا میں ڈال رہی تھی، کوئی مچھلی اس کے تھیلے میں نہیں تھی۔ بالآخر جب دیکھا تو بہت تعجب ہوا، کہا بیٹی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا آپ ہی سے میں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنی ہے کہ وہی مچھلی شکاری کے جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی، اب اگر اس کو ہم کھائیں گے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے علماء لکھتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا بچیوں کے تقوی کا یہ حال تھا،
بچوں کے تقوی کا یہ حال تھا، عورتوں کے تقوی کا یہ حال تھا۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم کو آنسوؤں سے رونے کی ضرورت ہے، خون کے آنسوؤں سے، کہ آج کوئی دل میں تڑپ نہیں، فکر نہیں، خوف نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں اللہ ہی انہیں دور کر سکتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں ایک دو نہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کی تشریح کی ہے، وہاں لکھا ہے کہ ایک دو نہیں 6 طرح کی مصیبت آئے گی۔ فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع۔ فرمایا کہ سرخ آندھیاں چلیں گی، سرخ آندھیوں سے تباہی آئے گی، اور زلزلہ برپا ہوگا، زمین میں دھسنے کے واقعات آئیں گے، چہروں کے بدلنے کی مصیبتیں آئیں گی، آسمان سے اچانک پتھر برسیں گے، اور ایسی ایسی نشانیاں آئیں گی، انسان حیران رہے گا۔ جیسے تسبیح ہے، اگر اس کا دھاگا توڑ دیا جائے، جیسے دانے ایک کے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، مصیبتیں اس طریقے سے پیش آتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔